Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Endi bu Allah Teala'nın rahmeti. Mında meşitke kildik. Birinchidan Allah Teala'nın rahmeti, что sizin mında meşitligiz var. Shunday yaxshi ko'rkam. Qo'ya meşit var, onda bereket de var. Avulda da bereket var inşallah. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisindekiyle kişiler koydağına jıyılmasın. Allah Teala'nı iske çörege. Onda ferişteler çödi. Hem Allah Teala'dan şuşu jirge iminlik çödi. Tanışlık çödi, inedi. Ne köp hatın kızlar, opalar, mena deriske yiriler. Eyteler munda rahat tip. Yani meşitte rahat tip eyteler. Kungilge tanış. Mundaydı benese de barşımı. Indi bir problemi yok. Munda indi Allah Teala'nın yurtu. Biz munda Allah Teala'nı iske çöremiz. Allah Teala Kur'an'da ayta, meni iske çürü bilen dey, sizin ko'ngillarınız tinchlanadi. Yani kimning ko'ngili tinch bo'lmasa, Allah Teala'nı iske çürüge kerak. Hatta bir kişinin mesela tuğanı mı, yakın kişisi mi vefat bolsa, biz nasıl şeyiz? İnna ileyhi ve inna ileyhi raciun deb aytamiz. Yani şunday oyat var, dürüstlükte biz Allah'nıqı, ham biz dürüstlükte Allah'a qo'ytashaqmiz deb. Eğer de kişi şun ko'ngildan şuşu sözünü aytib, ma'nosini tushunib aytayotgan, şuşu kişinin ağırlık vaqtida ko'ngili biroz tinchlanib ketadi. Chunki ağırlık bala qazo kelayotgan ularni bu Allohdan keldi. Vaqti o'tgach Alloh taolo angar yengillik beracak baribir inshaalloh. Alloh taolani esga tushirib bilan bizning ko'ngillarimiz tinchlana. Alhamdulillah. Mana Alloh taolaning rahmatlari olsun sizning bunda kelgan için. Sizni suyindirasi keli, mangar ajri bek ko'p. Ajrinindi Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, kim masjidga kelayotgan ilm olarga mangar xo'sh sabob bo'ladi dedi. Mana xo'shga borish uchun kerak onda 450 ming oqsha, 500 ming oqsha so'm indi. Onda borga kerak, onda turga kerak. Biz shunday savob ola olamiz. Yani bu xo'shni olishtirmay albatta. Ana xo'sh sabın olib qaytib keta olamiz inshaalloh. Mana bunda mashqqa kelib ilm olarga kelgan ishini endi. Shulay Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, Alloh taolaning yurtida ilm olsak 1 soat, bu 1000 rakat nafil namozdan da xayrliroq dedi. 1000 rakat nafil namozdan da xayrliroq. Yani bunun savabı bo'lacak. 1 soat o'qisak bunda 1000 rakat nafil namazdan da ko'proq savobi bo'lacak. Nafil namazlar var. Mesela sünnet namazı var. 12 rakat kela farzlar bilan birga indi. Nafil namazlar var. Nafil namazını duha namazı kira. Quyosh chiqqandan so'ng biroz indi anda biz kimning желанияsi var, o namaz o'qiyala. Ana savobi ko'p. Anda tungi namazlar var. Tahajjud namazlari var. Tunga turib namoz o'qisak savabı ko'p bo'la. Andara sefer namazı var, istihara namazı var. Bu bütünsi nafil namazga kiradi. Biz 1 soat bunda o'tirib 1000 rakat nafil namazdan da ko'proq savob olib keta olamiz inshaalloh. Alloh da bizning amallarimizni qabul etsa inshaalloh. Buni kishi savobning qadrini bilmay, ko'bisi ne uchun bilmay. Chunki o savobni tutib qarab bo'lmay, u ko'zga ko'rinmay. Oqshani tutib qarab bo'la. Agarda kishilarga aytsa, masalan, bunda darsga kelsangiz 1000 so'm beram deb. Bunda mana hozir necha kishi? 6-10 kishi. Bunda endi masjid to'liq bo'lar. Bunda masjidga sig'maslik bo'lar. Agarda 1000 beramiz deb aytsa, qaytaba endi. Allah Teala bizga 1000 bermay, bizga ko'proq savob beradi. 1000 rakat nafil namozdan da ko'proq savob bo'lacak. Bir savob olsaymi, dunyoda bütün boyliqlarni yeyib olsak, bir savobga da turmay. Ne uchun turmay? Chunki biz qabrga borganda, nesa olib bora qabrga. Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, mayitni 3 ay bir uzatadi. İkisi kiri qaytadi, onun bilan birga birsigina ketadi. Mayitni zata onun oilasi,
Гаиләсе зата бит зата. Мәйтне зата аның малы зата. Мәйтне зата аның гамәлләре. Икесе кире кайта. Аның белән бергә керми. Гаиләсе аның белән бергә керми. Балалары аның белән керми, хатыны аның белән керми. Ире аның белән бергә керми анда. Малы кире кайта, малын анда алып киреп булмый. Монда ул может Мерседес белән йөргәндер, машинасы белән. Но кабергә Мерседесны алып киреп булмый. Монда может аның миллиард долларлар булгандыр. Миллиард долларларны кабергә алып киреп булмый. Евроны алып киреп булмый, вертолетны алып киреп булмый. Хатта кием белән дә анда китмибез. Безне кафин белән анда тиреп кабергә кертәләр. Әнәсә киреп китә кабергә. Кабергә киреп китә безнең гамәлләребез. Яисә саваплар, яисә гынахлар. Шуның өчен безгә нәтиҗә ясарга кирәк 2 метр, 1 метрга анда нәрсә әзерләдек. Безнең инде бөтенебезнең монда беркем калмый. Прописканы алыштырырга туры киләчәк. Без әле пока шушындый йортларда яшибез. Утын белән ягабыз мәсәлән пичләрне, или газ белән ягабыз, җылы. Инде без үзебезнең йортларыбызны яратабыз, чөнки без аны гомер буе салдык. Рәхәт үзебезнең йортта яшәргә. Кунакка барсаң рәхәт, но үзене инде рәхәтрәк. Но качандыр шушы йортны калдырырга туры киләчәк безгә, бөтенебезгә. Теге 2 метр, 1 метрга карап, шунда без керәчәкбез. Шуңар карап без үзебезгә нәтиҗә ясарга кирәк нәрсә анда әзерләдек. Нәрсә анда әзерли алабыз? Изге гамәлләр. Асал изге гамәлләр Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен кылган изге гамәлләр. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ама халакатул джинна вал инса илля лиябудун." Мин җиннәрне һәм кешеләрне бар кылдым ди, миңа гына гыйбадат кылсыннар өчен генә ди. Шундый аят бар Коръәндә. Әз-Зарият сурәсе ялгышмасам 56-нчы аятта: "Ама халакатул джинна вал инса илля лиябудун." Мин җиннәрне һәм кешеләрне бар кылдым ди, миңа гына гыйбадат кылсыннар өчен генә ди. Аллаһ Тәгалә шушы аятта безгә максатны аңлата. Ни өчен ул безне бар кылды? Аллаһка гыйбадат кылсыннар өчен икән. Һәрбер кешене инде әлбәттә шунда иш сорау борчый. Нинди сораулар борчый? Иш сорау. Мин каян килдем бу дөньяга? Андары ни өчен мин килдем бу дөньяга? Һәм кайда барачакмын мин үлгәннән соң бу дөньяны киткәч? Шушы иш сорау. Иш сорауга Коръән безгә җавап бирә. Коръән бу Аллаһның сүзләре. Каян килдек без? Аллаһ Тәгалә мин сезне бар кылдым ди. Ни өчен килдек? Менә җавап: "Ама халакатул джинна вал инса илля лиябудун." Гыйбадат өчен. Аллаһ Тәгаләне танып, Аллаһ Тәгаләгә буйсынып, намаз укып, ураза тотып, гыйбадат өчен безне Аллаһ Тәгалә баракка китерде. Кая барабыз? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә кеше ди иман китерсә Аллаһка, изге гамәлләр кылса, Аллаһтан куркып яшәсә, без моңар ди иҗмах бирәбез ди. Теге дөньяда иҗмахны бирәбез ди. Но кем кафир булды ди. Гунахлы булды ди. Без аны ди теге дөньяда тамукка кертәбез ди." Шушы аяттан без шушы аятлардан аңлыйбыз. Аллаһ Тәгалә безне бар кылды икән гыйбадат өчен. Без бу дөньяда сынауда. Аллаһ Тәгалә кешегә бирде ихтияр. Кеше үзенең ихтияры белән Аллаһка буйсына. Мәҗбүри түгел. Аллаһ та Коръәндә әйтә: "Мәҗбүрләү ди диндә юк" ди. Аятул Курсидан соң сразу аят башына. Аль-Бакара сүрәсеннән. Диндә мәҗбүрләү юк ди. Кеше үзенең ихтияры белән сайлап Аллаһка гыйбадат кыла. Ни өчен монда Аллаһ Тәгалә шушы аятта искә төшерә җиннәрне һәм кешене, җинне. Мин җиннәрне ди һәм кешене бар кылдым ди, миңа гына гыйбадат кылсыннар өчен генә ди. Айшап Аллаһ та шушы аятта әйтми фәрештәләр дип, хайваннар дип, үсемлекләр дип, или җир шары дип, или кояш дип. Нишен Аллаһ Тәгалә әйтә җиннәр һәм кешеләр дип. Чөнки Коръән аятләрдән беләбез, хадисләрдән беләбез, Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә мәҗбүри кылды, алар бөтенесе 100% Аллаһка табыналар. Берсенең гынахлары юк. Мәҗбүри кылды аларны.
Оларның ихтиярлары юк. Аллаһ Тәгалә мәҗбүри кылды хайваннарга, Аллаһка гыйбадәт кылырга. Безнең абзарларда хайваннар бар, алар мәҗбүри Аллаһка табыналар. Только без аны аңламыйбыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кошлар Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кыла, без аны аңламыйбыз. Бакалар Аллаһ Тәгаләгә тасбих әйтәләр. Менә бака, шуның өчен хадистә килеп, Мөхәммәд саллаллаху әйтә, бакаларны үтермәгез ди. Ул Аллаһ Тәгалә тасбих әйтә. Баканы үтергә ярамый. Ул Аллаһ Тәгаләне мактый, тасбих әйтә, ягъни Аллаһ Тәгаләне зикр итә, искә төшерә. Безнең псиебез бар, псиедә Аллаһ Тәгалә табына. Безнең кебек түгел, намаз, без намаз укыйбыз, пси безнең кебек намаз укымый. Ә үзенчә намаз укый, без аны аңламыйбыз гына. Үсемлекләр Аллаһ Тәгаләгә табына. Кояш белән ай Аллаһка сәҗдә кыла ди, Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә. Сәҗдә кыла, менә без сәҗдә кылабыз бит. Кояш белән ай да сәҗдә кыла. Только без аны күрмибез, аңламыйбыз ул әйберне. Но монда искә төшерә Аллаһ Тәгалә җиннәр һәм кешеләр ди, чөнки җиннәргә, кешеләргә Аллаһ та бирде ихтияр. Үзенең теләгем белән без Аллаһка табынабыз. Ягъни фәрештәләрнең телекләре юк. Шуның өчен алар өчен тамак та юк, җәннәт тә юк. Ә безнең ихтиярыбыз бар. Шуның өчен безнең тамак та бар һәм җәннәт та бар. Әгәр дә без үзебезнең ихтиярыбыз белән Аллаһка табына башласак, Аллаһ Тәгалә безнең дәрәҗәбезне фәрештәннән дә өстәрәк куя икән. Но әгәр дә кеше үзенең ихтияры белән Аллаһка табынмый икән, ул хайваннан да дәрәҗәсе астарак төшә. Коръәндә шулай дип әйтә Аллаһ Тәгалә, кешенең дәрәҗәсе ди хайван кебек ди. Аннан да адашканрак ди. Бу кем турында сүз бара, кем Аллаһка табынмый. Ни өчен хайван кебек ди? Менә бер хәзрәт сөйли. Мәсәлән, бар хайваннар, арсланнар бар име? Алар арсланнар, хайваннар артыннан чабалар, үзенә ризык эзләп индеме? Ул зур хайван артыннан чаба ди. Кәҗә кебек, теге сарык кебек хайван артыннан бик чабасы килми аның. Потому что аның үзенең дәрәҗәсен төшерәсе килми. Кеше дә дәрәҗә артыннан чаба. Менә бу арсланның да дәрәҗәсен астка төшерәсе килми. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә хайван кебек ди. Хайваннан адашканрак ди. Кайсы хайван тәмәке тарта? Күрсәтегез миңа. Кайсы хайван арак эчә? Или пиво эчә? Кайсы хайван наркоман? Юк андыйлар, мин аны күргәнем юк. Ә кешеләр арасында бар, наркоман да бар, арак эчүчеләр дә бар, тәмәке тартучылар да бар. Тәмәке тартып үз-үзенә зыян китерә. Арак эчеп үз-үзенә зыян китерә. Наркотик белән кеше үз-үзенә зыян китерә. Аллаһ та ни өчен аларны тыйды? Чөнки аның зыяны күп. Зыяны булмаса рөхсәт итәләр, но аның зыяны күп. Зыяны булганга күрә Аллаһ Тәгалә аны тыйды. Безгә ул харам. Дәвам итәбез. Аллаһ Тәгалә безне бар кылды гыйбадәт өчен. Кешеләр в основном күбесе гыйбадәт кыламы Аллаһка? Юк. Гыйбадәт кылу ул Аллаһ Тәгаләгә буйсыну була инде. 5 вакыт намаз уку бара, Рамазан айда ураза тоту була. Мөмкинчелеге булса хаҗ кылу була. Әгәр дә бай булса закатын түләү була. Әти-әнигә изгелек кылу, бу изгелек булып санала. Балаларыбызны Аллаһ кушкан буенча тәрбияләү, бу гыйбадәткә керә. Но самый асылы ул намаз. Кеше намазга басты, ул Аллаһка буйсына. Намазга басмады икән, Аллаһка буйсынмады. Шуның өчен кем Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыла, Аллаһ та теге дөньяда шушы кешегә җумахны вәгъдә итә, иншаллаһ. Ни өчен без Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга тиеш? Ни өчен без Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга тиеш соң? Дальнейшем Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва ин тагудду ни'маталлаһи ла тухсуха." Әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләнең ни'мәтләрен санасагыз, сез санап бетерә алмаячаксыз ди. Аллаһ Тәгаләгә без рәхмәт әйтергә тиеш, шушы ни'мәтләр биргән өчен. Менә санап карыйк әле, ни ни'мәтләр безгә бирде. Аллаһ Тәгалә әйтә, санап бетерә алмаячаксыз ди сез ни'мәтләрне ди. Ни ни'мәтләрне искә төшереп була монда? Ни ни'мәтләр күрәсез? Аяклар йөриме? Йөри, без бит монда аяклар белән килдек.
Без шөкер итәргә тиеш түгелме аяклар өчен? Кайчан кеше шушы кадерен белә башлый нимәтне? Кайчан бу нимәт югала? Кайчан кешенең аяклары йөрми башлый? Нимәт югала. И шуннан соң ул кадерен белә башлый. Менә бит йөри алмыйм бит, субханалла. Менә бер хәзрәт шундый мисал китергән иде. Бер яшь хәзрәт кунакка килгән икән. Бер инвалидка. Аның аяклары йөри алмый. Я вообще юк кискәннәрме, я йөри алмый инде. Инвалидный коляскада. И ул тәрәзәгә бара да карый ди, кызыга ди, теге аяклар белән йөрүчегә. Кызыга. Но аның бер плюсы бар. Аякны югалту сәбәпле ул дингә килде. То есть аварияга эләгеп, аны аякларын кискәннәр, видимо, ампутация ясаганнар инде, юл аяксыз калган инде. И шул сәбәпле ул дингә килде. И хәзрәт әйтә, моны теге әзрәк, моның теге нәрсәле, күңелен күтәрер өчен. Ну, давай представим дип әйтә, хәзер Аллаһ Тәгалә фәрештәне җибәрә. Фәрештәне җибәрә, фәрештә әйтә икән, давай мин сиңа хары кире аякны кайтарам. Но взамен туры юлны алам. Ул дингә басты бит, дин юлын алам. Ягъни ул намазга басы, ураза тота, дин юлында инде. Син риза буласыңмы шунда? Юк, ди, риза булмыйм ди. Ягъни аяктан да, сәламәтлектән дә ниямәт, тагында анан зурак бар икән. Ул хидаят дип атала, Аллаһның юлы, хидаят тәүфик. Менә Аллаһ та безгә хидаят тәүфик бирде икән. Шөкр итегез Аллаһ Тәгаләгә, ул аннан да зурак ниямәт юк. Менә нимәт аяклар дип әйтәбез. Андары безнең күзләребез күрәме? Күрә. Безнең монда беркем дә тотып алып килмәде, без аякка тотып килмәдек, чөнки безнең күзләребез күрә. Бу нимәт түгелме? Нимәт. Күпме күз тора микән? Беләсезме? Күпме бәясе күзнең? Аллаһ та әйтә, сана бетер алмыйсыз ди. Сана бетер булмый, сана бетер алмый. Безнең калькуляторлар җитми хәтта бер күзгә дә. Бер хадистә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, элекке заманда бер кеше яшәгән, ул 500 ел яшәгән. Элекке заманда кешеләр озак яшәгәннәр. Аллаһ та Коръәндә әйтә, Нух пәйгамбәр 950 ел дингә индәде ди. Адәм галәйһиссәлам 1000 ел яшәде ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Хәзер генә гомер 60 белән 70 арасы, 70-ын тиягәндә әз кеше чыгар ди, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте инде. Менә шушы кешене, который 500 ел Аллаһ Тәгаләгә табынды, ягъни монах кебек инде, Аллаһ Тәгалә табынды, гел. Моны китерерләр Аллаһ каршына, кыямәт көндә. Аллаһ Тәгалә әйтер, минем рәхмәтем белән иҗмакка кер дип. Теге кеше әйтер, юк, минем гамәлләрем белән кер дип әйтер. Синең рәхмәтең белән түгел, гамәлләрем белән. Бу бит 500 ел гыйбадәт кылды. Без бит, мәсәлән, бер ай эшләсәк, требуем зарплатаны. Давай миңа зарплата бир ди. Бирмәсәләр бит инде бүтән эшкә бармыйбыз. Бу да инде теге күрәсен гамәлләр күп бит инде. Аллаһ Тәгалә әйтер, ярар алайса куйыгыз аның гамәлләрен үлчәүгә, куялар үлчәүгә. Икенче якка куйыгыз бер күзен. Бер күз бүтән 500 ел гыйбадәтне баса. Даже бер күзен içinde түләмәде, 500 ел гыйбадәт кылып. Без 500 ел гыйбадәт кылсак та, Аллаһ Тәгаләгә бер күзгә без Аллаһка түләмибез. Шу хәле күп нимәт шушы бер күздә генә. Шунча Аллаһ Тәгалә безнең җимакка кертә үзенең рәхмәтен белән, гамәлләр белән түгел. Без гамәлләр белән без Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алабыз. Җимакны түгел, ризалыгын алабыз. Безнең белән Аллаһ риза булса гына, без җимакка керәбез иншаллаһ. Риза булмаса, җимакка керә алмыйбыз. Колакта күп нимәт бар. Колак ишетми башласа, менә казыцы күп нимәт югалды икән. Андары сәламәтлектә күп нимәт бар. Коронавирус булды. Коронавирус чорында кайбер кешеләр маскалар киеп, шулай итеп яшәделәр. Потому что сулый алмый үпкәсе белән. Һава җитми. Менә бу һаваның, үпкәнең бәясе күпме микән? Как раз искә төште бер вагаз, Рамил хәзрәт Юнус вагазда сөйли. Бер кеше бар иде, әйтә инде ди.
Теге студент, видимо, квартирадан төште дә инде ди. Кабызы үзенең машинасын, яңа машина инде бу алган. Приора мысын нинди шундый машина алган инде. Аннары машинадан чыкты да и тәмәке тартып, тәмәке тарта ди. Кабызы да тәмәке тарта. Мин сорыйм ди, нишәп машинада тәмәкене тартмыйсың? Ул әйтә, ну машина новая ди, пропахнет дип әйтә ди, машина. Мен әйтәм, машинаның бәясе күпме соң аның? Ну 200 чем-то тысяч ул вакытта инде ул күптән булган инде, вага сөйләде, 200 мең нишәдер торган инде, хәзер 2 миллион тора инде ул бәясе инде. Үпкәңнең күпме бәясе дип әйтә. То есть машинаны кадерли 200 нишәдер меңгә индеме, ә үзенең үпкәсен кадерләми. Үзенең үпкәсен бетерә тәмәке тартып. Шуның өчен кеше Аллаһка табынмаса, үзенең бәясен оныта. Үзенең бәясен оныта. Үзенең сәламәтлеген бетерә, үзенең инде тәмәке тартып. Хамыр эчеп үзенең акылын бетерә, үзенең инде сәламәтлеген бетерә, шулай итеп. Хайваннар бит үзләре бетермиләр. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, хайваннарны адашканрак ди, кайбер кешеләр, кайсысылары Аллаһка табынмый икән. Әйттек, үпкә күпме бәясе дә. Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезне ди ана карында баракка китердем ди. Сез бер нәрсә дә белмәдегез ди. Мин сезгә бирдем ишетә торган колак диде, күрә торган күз диде, һәм йөрәкләр бирдем ди. Йөрәк инде ул безнең акылга, монда акыл дип әйтеп табыла. Йөрәк тә бирде, акыл да бирде. Ләгалләкум ташкурун, бәлки сез миңа шөкер итәсез ди. Аллаһ Тәгалә шушы аятта тәфсир галимнәре әйтә, 3 агъзаны безгә отдельно менә әйтә. Аерым әйтеп күрсәтә безгә. Нәрсә бирде безгә? Күз ди, колак һәм йөрәк, ягъни акыл. Галимнар әйтәләр, шушы 3 агъза белән кеше гыйлем ала ди. Шушы 3 агъза булмаса, кеше гыйлем ала алмый. Без гыйлем алганда күз белән күрәбез, колак белән ишетәбез, акыл белән уйлыйбыз, фикерлибез. Но күз күрмәсә дә, кеше гыйлем ала. Андый булган галимнар. Менә 20-нче гасырда яшәгән бер муфти, Сауд Арабстанның муфти булган, Ибн Баз дигән, тумыштан сукыр булган, зур галимнарның берсе булган. Күзе күрми тумыштан ук. Ничек гыйлем алган? Бер хәзрәт сөйләде, аны янда бер кеше булды ди. Китап ача да аңар укый ди, ул аны ятлап бара ди. Шундый муфти дәрәҗәсендә җиткән Сауд Арабстанда бит ул, анда муфтиларны булай гына куймыйлар, аны зур гыйлемга ирешергә кирәк. Ул зур галим булган Ибн Баз. Ибр хәзрәт әйтмешли, ул 80 ел ди гыйлем алган ди үзенең гомерендә. 80 ел буе. Без инде мәсәлән мәдрәсәдә 3 ел укыйбыз. Кемдер мәндә мәчеткә килеп, атнага бер укып китә. Бу 80 ел укыган, көн сайын почти может әйтән, гыйлем дә алган, гыйлем биргән менә шулай итеп. Мәдрәсәдә укыганда бер хәзрәт безгә шундый нәсихат сөйләде. Ул Бухарада укыган 80-нче елларда инде. Анда 4-5 ел укыйлар, истә түгел инде. Бухарадан соң андары Египетта укыган 1 ел мысын. Андары Сауд Арабстанда укыган, анда Сауд Арабстанда укыр өчен 6 ел кирәк университетка укыр өчен инде. Ягъни 2 ел анда укыйлар, подготовительный гыйлем алалар, араб телен өйрәнәләр инде. Андары 4 ел университет. Именно шушы университетны тамамланганда ди, безгә укытучылар әйттеләр ди. Сез нәрсә уйлыйсыз, гыйлем алдыгызмы дип. Сез гыйлемнең ачкычын әле алдыгыз дип әйттеләр ди. Менә ничә ел буе, 10 ел буе укып, әле гыйлемнең ачкычын алган әле ул. Ислам динен гыйлемен ачкычын алган. Менә ислам динен гыйлеме нинди зур. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ин тагудду ниматаллахи ла тухсуху, ла тухсуха." Әгәр дә сез Аллаһ та биргән ниъмәтләрне санасагыз, сез санап бетерә алмаячаксыз ди. Менә без һәр карадык, тәндәге булган безгә Аллаһ биргән ниъмәт. Сәламәтлек зур ниъмәт. Сәламәтлек югалса, күп ниъмәт югала. Но шушы тәннән дә, шушы сәламәтлеклән дә зурак ниъмәт бар. Нинди ниъмәт? Мин аны искә төшердем. Ул ниъмәтне Аллаһ Тәгалә сайлап алган үзенең кулларына бирә. Бөтен кешегә бирми аны. Ул иң зур бүләк соны Аллаһ та биргән.
Ул хидият, тәуфик дип атала. Хидият, тәуфик. Әгәр дә кеше шин күңелдән Аллаһка ышанып, "Я Рабб, мына син бит миңа шулкадәр күп нимәләр бирдең. Мин сине таныйм. Мин сиңа буйсынам. Рәхмәт инде сиңа" дип намазга баса, шөкер йөзеннән. Үзенең ихтияры белән ураза тота башласа, үзенең ихтияры белән хаҗ кылса, шин күңелдән инде. Үзенең ихтияры белән бай кеше булса, закатын түләсә мискиннәргә. Менә бу туры юлда булып санала, Аллаһның юлында. Менә бу туры юлны кеше үзе тапмый, таба алмый, аны бирә Аллаһ. Кайбер вакытта карыйсың, шулкадәр яман кеше, ярас Аллаһ та аңар биреп куя хидиятны, намазга баса. Элеке яман эшләрне ташлый. Кай вакытны карыйсың, шулкадәр яхшы кеше, но юк, Аллаһ та бирми моңар. Күрәсең күңелдә нәрсәләр бар, нинди шир бар. Аллаһ та нинди сәбәпле моңар хидият тәүфикны бирми. Аны әгәр дә без үзебезнең шин күңел белән җомга килә алабыз, менә гыйлем алрамында килдек, үзебезнең аякларыбыз белән шин күңелдән намазга бастык. Бу хидият, бу тәүфик, бу Аллаһның юлы. Белегез, бу ниъмәтне сезгә бирә Аллаһ. Аңар шөкер итегез, рәхмәт әйтегез. Чөнки ни өчен ул иң зур ниъмәт булып санала? Ике дөньяда да кеше бәхетле була. Ике дөньяда да. Хәтта ул мискин булса да, хәтта ул төрмәдә утырса да, хәтта ул үзе генә калса да, ул бу дөньяда да бәхетле. Ул теге дөньяда җумака керәчәк. Кемгә Аллаһ Тәгалә хидиятны бирмәде, намазга бастырмады, ураза тота алмый, хаҗга бара алмый, Аллаһ Тәгалә ачмый. Белегез, баңар Аллаһ ачмый. Ниндидер гунах сәбәпле. Мошлан тәкәбберлеге бар, мошлан ниндидер хөсетлеге бар. Мошлан бик зур гунахы бар, ниндидер Аллаһ Тәгалә аңар бастырмый шушы хидияткә. Менә бу яман, ул бу дөньяда бәхетсез, һәм теге дөньяда бәхетсез. Хәтта аның зур 3-4 этажлы коттедж булса да, хәтта ул бик зур дәрәҗәле кеше булса да, хәтта президент урында да булса да, Аллаһ юлында булмаса, ул бәхетсез. Ни өчен бәхетсез? Чөнки бу дөнья җимах түгел. Бу дөньяда төрле бәла-казалар килергә мөмкин. Шушы бәла-казалар килү белән шуңа күрә аның күңеле тыныч түгел. Анда иманлы кешегә дә бәла-каза килә. Имансыз кешегә дә бәла-каза килә. Но иманлы кеше бәла-каза килгәч, ул иман аркылы үткәрә. Ул ничек әйтә? Аллаһ бирде, Аллаһ алды. Яны күңеле тынычрак үтә. Аллаһ сакласын, бер кеше үлеп китте икән, мәсәлән. Ул аны аңлый, ташта Аллаһ бирде, Аллаһ алды. Менә мәсәлән, кайбер кешеләрдә бик авыр сынау килә, сабый балалар үләләр. Әлбәттә, бу зур авыр сынау, Аллаһ Тәгалә күрсәтмәсен инде безгә. Но ул да бит аңларга кирәк. Аллаһ бирде, Аллаһ алды. Аллаһ бит инде бирде бу шушы баланы. Аллаһ аны алды. Мәсәлән, син күршеңә керәсең, әйтәсең, күршем менә көрәк биреп тора әле миңа. Бәрәен казара кирәк дип, үзенең көрәген ватылгандыр. Малмашга барага маштанда күпер юктыр, мәсәлән. Күрше сиңа шушы көрәкне биреп тора. Син әйтәсең, күрше килә кире шушы көрәкне алырга. Әйтәсең, күрше, мин бу көрәккә ияләндем инде, мин бирмим сиңа. Безнең бит алай дип әйтергә хакыбыз юк. Бу бит инде күршенеке, безнеке түгел, без әнә вакыт өчен гына алдык. Нәкъ шулай монда да килеп чыга, нәкъ шулай ук. Аллаһ Тәгалә баланы бирде, баланы алды. Без бит Аллаһка әйтә алмыйбыз. Мин бу балага ияләндем инде, нигә миңа баланы алдың дип. Бу бит Аллаһныкы. Аллаһ Тәгалә аны ала үзенең хикмәте белән. Аның хикмәте бар. Анда да хәерлесе бар. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, иманлы кешенең ди, любой халәттә хәерле ди. Бер нинди бәхет ирешә икән, ул аңар сөенә, Аллаһка шөкер итә. Бер нинди бәла-каза ирешә икән, авырлык килә икән, ул аңар сабыр итә. Бу да аңар хәерле ди. Шуның өчен иманлы кеше бер кайчан да хәсрәттә булмый, проигрышта булмый. Һәр вакытта да ул теге выигрышта була, табышта була. Менә бер хәсрәт шулай мисал китерде. Элекке заманда бер карт әби яшәгән. Карт әби инде картайган. Аның ашарга да ризыгы бик булмаган.
Хәзер әлхәмдүлилләh безнең ризыкларыбыз мул тулып тора. Элекке заманда ризыклар әз булган. Шушы әби кипкән ипине ала да, суга тыга да, и каба. И шуха рәхәтлек сизә, сөенә, капкан өчен инде. Аллаһка шөкр әйтә, рәхмәт әйтә. И шундый сүзләр әйтә, әгәр дә дие, патшалар белсәләр дие, безнең иманлы кешеләрнең бәхете дие, рәхәте дие, шушы патшалар дие, гаскәр җыеп дие, безнең бәхетен алырга килерләр иде. Ул шушы бәхет хидият тәүфик Аллаһның кулында. Ул кемгә тиеш шуңар бирә. Кайбер кешеләр, мәсәлән, бай булып та шу хәтле мискин. Шу хәтле мискин ни өчен? Чөнки Аллаһка табынмый. Аллаһка табынмагач, аның йөрәге тыныч түгел. Авырлыкка түзә алмый. Үз-үзенә кул сала, яисә ул наркотикка бирелә, яисә ул аракыга бирелә, яисә психологка чаба. Безгә психологка чабарга кирәкми. Безгә кирәк намаз укырга, Аллаһ белән сөйләшергә, все. Аллаһ та безнең күңелгә тынычлык сала иншаллаһ. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи безгә мисал, үрнәк булып тора. Аңа берәй нинди авырлык, бәла каза ирешсә, ул сразу же намазга баскан. Нәфил намаз укыган бер вакыт аңар бер хәбәр килә дә, сәфәрдә булганда, кемдер үлгән дип, ул диядән төшмичә, тут же намаз укый. Нәфил намазы инде. Безгә бәла каза ирешсә, безнең намазыбыз намаз булып китми, мәсәлән. Теге намазда да шул турында уйлыйбыз. Һаман да теге тынычланып булмый безгә, потому что безнең иманыбыз түбән дәрәҗәдә, хушуклыгыбыз, Аллаһтан курку дәрәҗәсе түбән дәрәҗәдә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу зур дәрәҗәдә булганга күрә, намазда тынычлык тапкан. Уразада рәхәтлек тапкан. Гыйбадәттә рәхәтлек тапкан инде. Хәтта Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу төне буе намаз укып чыга иде. Аңар әйтәләр, ялгышмасам, хатыны, я Аллаһның ишесе, я дип инде, сине бит инде Аллаһ, кем кайсыдыр сахаба исә түгел инде, аңа шулай итеп сорап бирә инде. Нишләп үз-үзең шулай килмертәсең ди. Сине бит Аллаһ Тәгалә җумах белән яшиндерде ди. Сине бит инде гөнаһларын кичерде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи амин, разве шөкр итүче булырга тиеш түгелме ди. То есть шу хәлдә Аллаһ та миңа күп нимәтләр бирде ди, мин бит шөкр итәргә тиеш ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи төне намаз укыган шөкр йөзеннән Аллаһка рәхмәт әйтеп. Мәсәлән, бу көндә әйтәсең кешегә намаз укырга дип, миңа намаз укыса нәрсә буласың? Теге без бит инде выгода эзлибез. Әлбәттә, намаз укысан, аны өчен акча түләмиләр. Кеше аны белән тулмый. Кояш инде намазга карап чыкмый. Батмый да кояш шуңар карап инде. Вроде кем намаз укымый? Байлар да бар арасында. Карыйбыз да шуңар, шулай итеп теге фитнәләнәбез инде. Шуңа фитнәләнәбез. Юк, ул намаз шундый зур нимәт. Әгәр дә без аны аңласак идек, без үзебез намазны ташлыйсы килмәячәк безнең анда. Без намазны ымтылып, яратып укыячакбыз. Менә бер хәзер шундый мисал китерә. Бер вагызда, мәсәлән, безнең улларыбыз бар бит инде, баларыбыз бар, кызларыбыз бар. Менә мисал китерә, мәсәлән, сезнең улыгыз дип әйтәбез, китте армияга. 2 ел хезмәт итә. 2 ел сез аны күрмәдегез. 2 елдан соң уже братна кала кайтарга, шалтырата, әти, әни, менә братнан соң кайтамын дип, менә шушы сүзне ишетү белән безгә уже күңелгә рәхәт була. Братна буе без әзерләнә башлыйбыз аның кайтуына. Бәлки мәҗлис тә җыябыздыр, кунакларны чакырабыздыр, бәлеш әзерлибез. Кайта аны белән сөйләшәбез, шу хәтле күңелгә рәхәт аны белән сөйләшергә, чөнки 2 ел күрмәдек үзебезне, улыбызны инде. Әгәр дә безнең дә шулай итеп намазны шулай итеп көтеп алсак, үзебезнең улыбызны көтеп алган кебек, намазны безгә укырга рәхәт булыр иде. Рәхәт булыр иде. Һәр намазга без басар идек, теләп, рәхәтлек аннан алыр идек. Безнең вакыт күпмәле? 15 минут бармы? Иншаллах. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безгә шушындый зур нимәт бирде икән, намазга үзебезнең ихтияры белән басты икән, Аллаһ та безне бастырылды. Моннан да зурак бүләк юк. Шөкер итик, күпме кешеләр аннан мәхрүм калган. Әйтәсен, аннан тасны килмәчә иткән намаз бага басты. Юк, килә алмый.
Потому что Аллах аңар ачмый күңелен. Безгә Аллах та күңелен ачты. Без Аллах Тәгаләгә шөкер итәбез. Шөкер итәргә тиешме. Шушы тагын да күбрәк Аллаһка гыйбадәтне арттырып инде. Аллаһ Тәгалә безгә күп итеп нимәтләр бирде. Тән ягыннан да, сәламәтлек ягыннан да, матур тән бирде. Безгә инде безнең тиешле булабыз Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә. Тел белән, фигыль белән. Иң зур шөкер булып санала, беләсезме нинди? Намазга басу. Шөкер итәргә була тел белән дә. Шөкер итәргә була күңел белән дә. Шөкер итәргә була агъзалар белән дә намазга басып. Иң самый зур өчесе белән бергә. Намаз эчендә өчесе бергә керә инде. Тән белән без Аллаһка шөкер итәбез, намаз укыйбыз, сәҗдәләр кылабыз. Күңел белән без Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәбез, күңел белән намаз укыйбыз. Тел белән дә без намаз укыйбыз, Аллаһ Тәгаләгә мактыйбыз, шөкер итәбез шушы намазда инде. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва из тә'әззәнә раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Сезнең Раббыгыз хөкем кылды дие. Әгәр дә Аллаһка шөкер итсәгез дие, нимәтләрне үстим дие. Ягъни әйтик инде иң зур шөкер менә бу намазга басу. Намазга бастык, шөкер итәбез, Аллаһ Тәгалә нимәтләрне үстәп бара. Теге без мәсәлән намаз укыдык, көтәбез, мәсәлән, сәламәтлек артмас микән минем дип, акча күбәймәс микән дип. Но нимәт бит инде ул сәламәтлек кенә түгел. Нимәт бит инде ул акча гына түгел. Нимәт күңел тынычлыгы, нимәт. Күпме тора менә безнең күңел тынычлыгыбыз? Ничә сум тора микән? Или ничә доллар тора микән? Ничә евро тора микән? Кеше күңел тынычлыгын сатып алырга мөмкин, бөтен дөньядагы булган бөтен байлыкны бирер, чтобы шушы күңел тынычлыгына булсын. Кай бер кешеләрдә шунхатлы бай яши, аны күңел тынычлыгы юк. Кай бер кешегә Аллаһ Тәгалә шунхатлы күп байлык бирде, аны сәламәтлеге юк. Кай бер кешегә Аллаһ Тәгалә сәламәтлекне алды, аны хидаят, тәүфикне бирде. Безгә Аллаһ Тәгалә шушы хидаят, тәүфикне бирде. Аллаһ Тәгалә шөкер итик. Менә шөкер дип әйтәбез, мәсәлән, бер хәзрәт сөйли инде бер вагызда, дөньяда дие десятка дие байлыклар, бай кешеләр бар ди, 10 кеше, иң бай миллиардерлар ди. Арасында бер кеше бар дип әйтә инде. Аллаһ Тәгалә аңар бик күп нимәтләр бирде, бик күп байлыклар бирде, ул миллиардер. Но бер нимәт алды ди, сәламәтлек ди. Бәдрәфкә кичкенә хаҗат үтәр өчен йөри алмый. Аңар прибор куйганнар, кататор. Шуны аркылы бәдрәфкә йөри. Ул әйткән икән, бөтен байлыкны биререм ди, только менә шушы приборны гына алсыннар иде. Без бит оказывается аңар караганда байрак. Без спокойно бәдрәфкә йөри алабыз. Хаҗатны үти алабыз. Хаҗатны үтәү дә ул зур нимәт икән. Аны мин үземнән убедиться иттем. Ашау бер нимәт. Ашауның тәмен сизү икенче нимәт. Ашау кирип, әле чыгару да әле тагын тоже зур нимәт әле. Әгәр дә бездә запор булса, мин шушы нәрсә белән интеккәнем бар узган елны. Күп нимәт югала менә. Күпме тилмереп йөрисен. Әгәр дә без теге шушы бавылны, сидекне чыгара алмасак тәннән, күпме кеше бит тилмереп йөри, аденом белән, простатит белән авыртып. Без аңар шөкер итәргә тиеш түгелме шушы нимәт өчен инде. И даже шушындай сәламәтлек югалса да кеше бәхетле була икән, кемгә Аллаһ Тәгалә хидаят, тәүфик бирде икән. Безгә мисал булып тора Аюб пәйгамбәр. Әгәр дә кеше аның турында укыган булсагыз, ул була сабыр пәйгамбәр, сабыр кеше. Иң сабыр кешеләрдән берсе булып санала инде. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху иң сабыр кешеләрдән булды Аюб пәйгамбәр. Аллаһ Тәгалә Аюб пәйгамбәрне сынады сәламәтлек ягыннан. Аллаһ Тәгалә Аюб пәйгамбәргә элек байлыклар да бирде, гаилә дә бирде, аны балалары күп иде. Истә түгел, 7 бала, 14 бала аны булды.
гаиләсе булды, аның хезмәтчеләре булды, аның көтүе булды. Ягъни сарыклар булды күп. Хезмәтчеләр аны көттеләр. И бер вакыт аның бөтенесе югала. Көтү дә бетә, көтүе дә бетә. Балалар да үлеп бетә. Без бер баланы югалтсак, Аллаһка зарланабыз. Ау зарланмаган. Аллаһ Тәгаләне искә төшергән. Как бер дәрестә бер апаларга әйтәм инде. Теге Аллаһ Тәгалә бала бирә, баланы ала, мәсәлән, балда үлде икән, бу да нигъмәт, бу да теге нигъмәт дип әйтәбез, теге хәерле шушы кешегә. Шушы апа әйтә, минем Аллаһ Тәгалә баланы алды, ул минем өчен хәерлеме ди? Без аны ана битермибез әле ул әйберне. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу үзенең кулы белән 4 баланы җирли. Мухаммад Аллаһ Тәгалә иң якын бәндә. Уҗмак белән Аллаһ Тәгалә синдерде. Ә без кем сон? Без какой-то кичкенә генә бәла-каза килә икән, Аллаһ Тәгалә зарлана башлыйбыз. Кирәкме зарланырга? Аюб пәйгамбәр зарланмаган. Аның Аллаһ Тәгалә тәненә шир биргән. Что авылдагы или ул шәһәрдә яшәгәнме, халык аны куып чыгарган шушы шәһәрдән. Аның шире безгә дә эләгер дип. Ул мәҗбүр булган инде шушы шәһәрдән китәргә үзенең хатыны белән. Ан тирә-юньдә беркем калмады. Хәтта аны туганнары да якын килмәде, чөнки ул бик каты авырты. Курыктылар янына килергә, авырткан кеше янына инде. Ул хатын сыналды ул вакытта. Ул хатыны белән китте, тауда яшәделәр. Ялгышмасам, Магарада, пещерада яшәделәр. Ул эшли алмады. Анда бит ризык та кирәк, ашарга да кирәк. Ятып кына торды, тора да алмады ул. Аның хатыны эшләп ризык алып кайткан моңар ашарга инде. Озак еллар авыртканнар булар. 18 ел. 18 ел. Аның авырты безнең кебек кенә түгел. Безнең теш авыртса, без сразу обезболивающий эчәбез, түзә алмыйбыз, врачка барабыз икенче көнне. Температура менсә, тоже врачка барабыз. Ул вакытта бәлки врачлар да булмагандыр. Ул түзгән. Ул Аллаһка зарланмаган. Һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләне искә төшергән. Аның күңеле бәхетле булган. Бәхетсез түгел. Ул анаган, ул ташта Аллаһ бирде, Аллаһ алды. Ул сынауына үтә монда. 18 ел авырганнан соңына Аллаһ Тәгалә моңар шифасын бирә. Торды. Аның торырга да кеше юк. Хәле дә юк. Ни торырга монда? Бар үзенең көчен җыйды, торды. Шушы таудан төш, тегенә куе бар, кыена кыен. Шунда сиңа Аллаһ та шифа бирер. Аллаһтан әмер килде шундый. Теге вахи килде инде, откровение килде. Көчкә турып барды да, анда аяк белән басты, Аллаһ Тәгалә әйтә. Аяк белән басара аны вачы кеше юк. Басты, и астан су чыкты. Шу су белән ул кыенып, Аллаһ Тәгалә моңар шифасын бирде, сәламәтләнде. Ан кире кайтып, сәламәт килеш, хатыны да аны танымады. Син минем ирем түгел ди. Кая минем ирне куйдың дип әйтә. Юк, мин исене озак сөйләшкәннән соңына анады, тошта бу аны ире икән. Аллаһ Тәгалә аңар кире балаларны кайтарды тагын. То есть бу шушы балаларны түгел, башка балаларны бирде инде. Менә шуның өчен әйтәсе килә, иң зур бәхет ул диндә булу. Валлаһи, әйтеп әйтәм, чөнки аннан да зурак байлык юк, аннан да зурак нигъмәт юк. Кем намаз укымый, тырышыгыз намазны өйрәнергә. Кемдер әйтә, мин намаз укый белмим. Кирәкми аны белергә, укырга. Кула тоттың, мәсәлән, китапны. Укы, пожалуйста, шуны. Кемдер әйтә, мин дугаларны гына укыйм. Былай да миңа җитә ул дип инде. Дуга ул намазны алыштырмый. Намаз син тахарат алып, намазны укыйсың. Аллаһ аны синең кабул итәргә тиеш. Кабул булмаса, син җмәгә керә аласың. Намазсыз җмәгә кереп булмый, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кем 5 вакыт намаз укый, Аллаһ та вәгъдә кыла ди шушы кешене җмәгә кертергә. Укымый икән ди, вәгъдә кылмый ди, тели җмәгә кертә, тели тамакка кертә ди. Шуның өчен Аллаһ Тәгаләне гафу сорыйк, тәүбә кылыйк, намазга басыйк чын күңелдән. Аллаһ та безгә шул хәле күп нигъмәтләр бирде бит инде. Неужели без Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булырга тиеш түгел? Басыйк намазга, рәхмәт әйтик, шөкер йөзеннән инде. Яра синең зикең юк икән, кирәкми монда зикең. Китаптан да рөхсәт ителә намаз укырга. Чөнки Аллаһ та Коранда әйтә, артыгы белән кешене йөкләмим ди. Булдыра алмаса, мин аны артыгы белән йөкләмим ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте,
Намазны басып укый алмасаң ди, отырып укый ди. Отырып укый алмасаң ди, ятып укый ди. Ятып та укый алмасаң, хотя бы күз белән укы. Тахарат ала алмыйсың икән, таяммум ал. Таяммум ул сухай тахарат дип атала. Теге балчыкка кулны сугасың да битне шкыйсың, аннан кулны шкыйсың. Балчык икән, тузан бармы, тузанга шкы, шуның белән инде. Но намаз бер кайчан да калмый. Хатта син больниста ятсаң да, хатта син реанимация ятсаң да, реанимациядан чыгардың икән, акыл кирде икән сиңа, все аңыңа килде икән, намаз укы. Силкенә алмыйсың икән, тахарат ала алмыйсың. Ничек булдыра аласың, шулай укы. Даже тахарат алмасаң да шул киш укы син. Мәсәлән, бөтенләй силкенә алмыйсың икән инде син. Но бар әзрәк булса силкенә алабыз бит. Әзрәк монда тузанга итеп, битне шкыйбыз, кулны шкыйбыз, и намаз укыйбыз. Просто силкенмичә инде шулай. Примерно иштән представлять итеп ничек без намаз укыдык инде. Менә намаз ул һәр үз вакытында уку ул зур нимәт. Менә безнең бит инде менә иртәнге намаз бар, илә намазы бар. Шушы иртәнге намаз, илә намаз арасында безгә Аллаһ та күп нимәтләр бирде. Разве шушы нимәтләр өчен без шөкр итәбез түгел? Менә намаз укып, шушы нимәтләр өчен без шөкр итәбез. Илә намаз менә икенде намазның арасы вакыты бар. Шушы вакыт эчендә безгә Аллаһ та күп нимәтләр биреп тора. Biz шушы намаз белән Аллаһка шөкр итәбез. Икенде белән акшам арасы, акшам белән ясту арасы шулай ук. Егер дә без үзебез чын күңелдән намазга бассак, белегез, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе бар. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә бирә бәхет, һәм теге дөньяда бәхетне бирә. Аллаһның вәгъдәсе бар, Коръәндә килә ул. Аллаһ Тәгалә әйтә, менә истә түгел инде шушы аятны, но егер дә без үзебезнең күңел белән, чын күңел белән намазга бассак, Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә, мин сезне ди дөньяда ди хуш тиреклек белән яшәтермен ди. И галимнар әйтәләр, хуш тиреклек белән Аллаһ Тәгалә яшәтә, дөньяда Аллаһ Тәгалә бирә. Монда керә күңел тынычлыгы. Ул күңел тынычлыгы биргәч, ул бик зур нимәт биргән булган моңа. Аның да зурак нимәт юктыр бәлки. Хидаят тәүфиктан соң инде. Бу Аллаһ Тәгалә шөкр итә башлый, рәхмәтләр итә башлый. Аллаһ та шушы кешегә нимәтләрне исти, даже ул дөньяда ук. Теге дөньяга баргач, кабердә газап булмый. Аллаһ та безнең анда кабердә уже бу дөнья караганда бик күбрәк ләззәтләр бирә иншаллаһ. Кабердән соң кыямәт көне була, кыямәт көннән соң без җумака керәбез иншаллаһ. Кыямәт көне 50 мең ел була, без аны тиз генә үтәчәкбез, сизмичә дә. Аллаһ та безне җумака кертәчәк иншаллаһ. Аллаһ та безне гафу итсә гөнаһларыбызны. Ва саллаллаһу аля набийина Мухаммадин ва аля сахбе аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.